Hi students, welcome back to my next video class 2 of the chapter straight lines. Yesterday we learnt about some basic concepts of coordinate geometry. Recall some points belongs to previous class like coordinate geometry. Definition for coordinate geometry, it is also called as analytical geometry. What is coordinate geometry or analytical geometry antandaga? The combination of both algebra and geometry is so called as coordinate geometry or analytical geometry ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ರಿನೇ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, one is horizontal line and another one is vertical line. Both are meet at a single point is so called as an origin. The horizontal line and the vertical line divide the rectangular plane into 4 parts. Each part is so called as a quadrant ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನನ್ನು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, one is horizontal line and another one is vertical line. Both are meet at the point called O. O is so called as origin. ಈ ಆರಿಜಿನನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ರೇ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರಿಜಿನ್ and extended in the direction of right is so called as positive x-axis. The ray which starts with origin and extended in the direction of opposite to positive x-axis is so called as negative x-axis. It is denoted by the symbol x dash. And the ray starts with origin and extended in upward direction which is perpendicular to x-axis is so called as positive y-axis. And the ray starts with origin. The ray starts with origin and it is extended in downward direction and it is perpendicular to x-axis is so called as negative y-axis. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Here both horizontal line and vertical line meets at the point is so called as origin. ಈ ಎರಡೂ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ, ಈ ಎರಡೂ ಲೈನು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಿ ಬೋತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Totally these two lines are called as coordinate axis. The coordinate axis divides the rectangular plane into 4 parts. Each parts are called as a quadrant. Here the positive x-axis and positive y-axis, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆ. ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಸೇರಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲೇನನ್ನು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ positive y-axis is second quadrant, and the plane formed by
Negative x-axis and negative y-axis is called as third quadrant, and the plane formed by positive x-axis and negative y-axis is fourth quadrant. ಹಾಗಾದರೆ the points which lie on positive x-axis is called as x coordinate, and y-axis ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು y coordinate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ positive both x coordinate and y coordinate are positive. In second quadrant only x coordinate is negative and y coordinate is positive. In third quadrant both x and y coordinates are negative. In fourth quadrant only x coordinate is positive and y coordinate is negative. ಹಾಗಾದರೆ what do you mean by coordinate point ಅಂತ ಅಂದರೆ, for example, if x30 equal to the x value is 3 ಅಂತಲೇ ತಗೋಣ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 9th 10th ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 3, ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 3 ಇನ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ -1 -2 -3 -4 -5 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ -1 -2 -3 -4 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 3 in the coordinate axis in the coordinate plane ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Here the value of x is 2, and the value of y is 3. ಇಲ್ಲಿ x 2 ಇದೆ, y 3 ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಂದಾಗ, ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ the distance from origin to the point on the x-axis is so called as x coordinate. The distance from origin to the point on the x-axis is called as x coordinate, and y coordinate means the distance from origin to the point on y axis is so called as y coordinate. It is also defined as any point the distance from the point to x axis. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಇದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಇದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ 2 and y coordinate is
3. Y coordinate is 3 and x coordinate is 2. What do you mean by x coordinate? The distance of a point from the origin on x axis. It is also called as abscissa. X coordinate is also called as abscissa anta karitivi. Abscissa. And y coordinate is also called as ordinate. X coordinate ಅನ್ನು abscissa ಅಂತಲೂ y coordinate ಅನ್ನು ordinate ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ x coordinate ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. x coordinate ಅಂದರೆ y axis ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು x coordinate. ಅದೇ x axis ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು y coordinate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Students, we already know about some points belongs to coordinate geometry in the previous standard, in 10th standard, like distance formula and section formula, midpoint formula, and also the formula to calculate the area of the triangle when 3 coordinate points are given. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆನ್ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ d that is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 be any 2 coordinate points in a plane. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ a ಇಂದ b, a ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು d ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ p of x comma y in a plane. The distance of a point p of x comma y from the point origin ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ದೂರವನ್ನು d that is equal to square root of ಏನು ಬರುತ್ತೆ x square plus y square ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ d that is equal to square root of x square plus y square. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ d that is equal to square root of x square plus y square
is the formula to calculate the distance between the point P of x comma y from the origin. Here d equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is the formula to calculate the distance between the 2 points A of x1 comma y1 and B of x2 comma y2. ಅದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎ ಆಫ್ x1 comma y1 and b of x2 comma y2. b of x2 comma y2 be two coordinate points in a Cartesian plane or in coordinate plane. Let any point p of x comma y divides AB in the ratio m:n ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಈ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಬಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ? m:n ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx2 plus nx1 over m plus n and comma my2 plus ny1 over m plus n. ಯಾವಾಗ? when p of x comma y is the point which divides the line joining the points a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 internally in the ratio, ಅಂದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ m:n ಅಂತಂದಾಗ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx2 ಪ್ಲಸ್ nx1 ಓವರ್ m ಪ್ಲಸ್ n ಕಮ my2 ಪ್ಲಸ್ ny1 ಓವರ್ m ಪ್ಲಸ್ n ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎ ಆಫ್ x1 ಕಮ y1 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ x2 ಕಮ y2 ಅಂತ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ m:n ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎ ಬಿಯನ್ನು m:n ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎ ಬಿಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇದೆ. ವೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಇದು ಬಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ m:n ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? mx2 ಮೈನಸ್ nx1 ಓವರ್ m minus n ಕಮ my2 ಮೈನಸ್ ny1 ಓವರ್ m minus n ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಟೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ x1 ಕಾಮ y1 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ x2 ಕಾಮ y2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m:m ಆರ್ n:n ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಮ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x2 ಪ್ಲಸ್ x1 ಓವರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ y2 ಪ್ಲಸ್ y1 ಓವರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಒಂದು ಎ ಆಫ್ x1 ಕಾಮ y1, ಬಿ ಆಫ್ x2 ಕಾಮ y2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಫ್ x3 ಕಾಮ y3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y2 ಮೈನಸ್ y3 ಪ್ಲಸ್ x2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y3 minus y1 plus x3 times of y1 minus y2. This is the formula to calculate the area of the triangle when 3 coordinate points are given. ನೋಡಿ ಎರಡು coordinate points ಕೊಟ್ಟಾಗ distance d that equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದಾಗ ಡಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಕಾಮ ಎಮ್ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವೈ ಒನ್ ಓವರ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಮ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ವೈ ಒನ್ ಓವರ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಓವರ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆನ್ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y2 ಮೈನಸ್ y3 ಪ್ಲಸ್ x2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y3 ಮೈನಸ್ y1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಮೈನಸ್ y2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are the some basic concepts we already learnt about in previous standard or 10th standard.